a history of comparative literature. That is, previously in the classes we have discussed about what does comparative literature do, simultaneously what happened to the Western countries regarding comparative literature, and also the other field relating to comparative literature like translation studies and others. So in this year we will see the history of comparative literature. The idea of cultural heritage that is sprung from the people, from the genuine, authentic voices of the collective upon which the nation was based, was a very powerful one in the age of revolution that swept Europe. That means every country will have literary and cultural heritage. That means a country is linked to its culture and literature, and that is the authentic voices of all nations all over the world. And that was happening in Europe. Okay, not all emergent nations invented their own non-existent medieval literature. So when Europe was trying to find their literary and cultural roots, একটা জাতির সাহিত্য এবং সংস্কৃতির যে কালচারাল রুটস, এই রুটটা খোঁজার চেষ্টা করছিল ইউরোপিয়ান সমস্ত দেশগুলো। ওকে, এবং তারা দেখলো যে তাদের দেশের যে লিটারেচার, স্পেশালি মেডাইভাল পিরিয়ডে কোন লিটারেচারটা আছে, সমৃদ্ধ লিটারেচার আছে কিনা। But it is significant that the key text which caught the public imagination right across Europe was translated into a huge range of languages, was also a forgery, that is James Macpherson's Fingal, which appeared in 1762. Okay, that means Europe, they are trying to get their cultural root, তাদের সাহিত্যের রুট কোথায় এবং এটা তাদের সাহিত্যই কিনা, এটা যখন খুঁজতে গেল তখন এই জেমস ম্যাকপারসনের একটা লেখা ছিল যেটার নাম ছিল হচ্ছে ফিঙ্গাল, এবং এটা মেডাইভাল পিরিয়ডে লেখা হয়েছে এবং এটা কত 1762 সালে লেখা হয়েছে। এবং এটাকে অনেক দেশই বলল যে এটাই তাদের আগের সাহিত্য। So they were inspired by this James Macpherson Fingal, which was appeared in 1762. But actually this is not the actual writing written by James Macpherson. It is a forgery. Forgery means এটা আসলে জেমস ম্যাকপারসন লেখে না, লিখেছে অন্য আরেকজন। কিন্তু কোনো দেশ যখন এটা দাবি করলো যে এটাই তাদের সাহিত্য, তখন তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো যে এত বড় একটা সাহিত্য আমাদের আছে। তখন ওই সাহিত্যের আদলে তারা অনেক বেশি সাহিত্য লেখা শুরু করলো। ওকে, দ্যাট মিনস তারা অনুপ্রাণিত হলো এই সাহিত্য কর্মটি দ্বারা, যেটা কিনা জেমস ম্যাকপারসন লিখেছেন বলে প্রথমত ধারণা করা ছিল। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল রাইটিং রিটেন বাই জেমস ম্যাকপারসন। Thus heading to past tradition and culture, next time translated in many languages through, though in forgery, inspired nationalism all through the Europe. That means they got every country of Europe, they had been trying to find out their cultural and literary heritage, তাদের সাহিত্যের আগের গৌরবময় ইতিহাস আছে কিনা। এটা যখন তারা খুঁজতে শুরু করলো তখন তারা কি পেল, একটা সাহিত্য পেল। সেই সাহিত্যটার নাম কি, জেমস ম্যাকপারসন ফিঙ্গাল। যখন বলল যে এরকম একটা সাহিত্য আছে, তখন সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যিক কর্ম তারা সেখানে শুরু করলো। ওকে, এবং ইন্সপায়ার্ড বাই ন্যাশনালিজম অল থ্রু দ্য ইউরোপ, এটা তাদের নিজেদের দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রতি যে ভালোবাসা এবং সেখান থেকে অন্যান্য সাহিত্যগুলো লেখা, এই ভালোবাসা তৈরি হলো। দ্যাট মিনস দে গট দ্য কালচারাল হেরিটেজ
They were inspired by a forgery, but inspired by the forgery, they started doing literary work successively just to uphold their national literature. কেন? তাদের দেশের সাহিত্যকে উন্নত করার জন্য। This is James Macpherson, a Scottish writer, poet and literary collector and politician known as the translator of the Ocean Circle of epic poem. First Scottish poet to gain an international reputation. So James Macpherson, Scottish means Scotland, a poet of Scotland, and he is a translator. Especially, he has translated many Scottish writings. Okay, that is. So this James Macpherson claimed that his poems was translated of a Galley epic written by the Irish bird Ossian. So James Macpherson next time said, James Macpherson কোন দেশের রাইটার? স্কটিশ রাইটার, উনি ট্রান্সলেটর। কিন্তু উনি পরবর্তীতে ক্লেম করলেন যে আমার লেখা বিভিন্ন ভাষায় ট্রান্সলেট করে দাবি করা হচ্ছে এটা তার দেশের সাহিত্য। কে ক্লেম করলেন? জেমস ম্যাকপারসন, স্কটিশ রাইটার। কেন অন্য দেশগুলো এই ট্রান্সলেশনটা করেছে? কারণ তারা ট্রান্সলেশন করে নিজের দেশের সাহিত্য বলে দাবি করে তারা তাদের নিজের দেশের সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ এটা প্রমাণ করতে চেয়েছে। কেন এটা প্রমাণ করা শুরু করলো? কারণ যখন ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশ তাদের নিজেদের দেশের আইডেন্টিটি, একটা দেশের আইডেন্টিটি কার উপরে নির্ভর করে? ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। তো এই জায়গাগুলোকে যখন উন্নত করার চেষ্টা করেছিল তখন এই জেমস ম্যাকপারসনের রাইটিংটাকে ট্রান্সলেটেড করেছে। ফিঙ্গাল, ইংলিশ ফিঙ্গাল, দ্যাট ইজ ফ্রম আইরিশ ফাইন গল মিনিং ফরেন ট্রিপ। এই ফিঙ্গালের অর্থ হলো, লিটারি মিনিংটা হলো ফরেন ট্রিপ। ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সাচ অ্যান অ্যানশিয়েন্ট এপিক পোয়েম ট্রান্সলেটেড বাই জেমস ম্যাকপারসন। Macpherson also produced a collection of poetry collected in the Highlands of Scotland, but his Ocean version suppressed everything else he produced. Okay. Actually, Macpherson had a collection of poems, and that poems were written in the Highlands of Scotland. স্কটল্যান্ডের অধিকাংশ এলাকাই হচ্ছে হাইল্যান্ড, মানে পাহাড়ি এলাকা, এবং সেই পাহাড়ি এলাকার তাদের যে সংস্কৃতি, কালচার, আবহাওয়া, এটার উপরে ভিত্তি করে জেমস ম্যাকপারসন অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন, কবিতার কালেকশন লিখেছেন। কে? এই স্কটিশ পয়েট। ওকে, এবং সেটা পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষায় হচ্ছে সাহিত্য হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল এলিমেন্ট অফ স্কটল্যান্ড। এটা কি? ইউনিকর্ন। ইউনিকর্ন ইজ দ্য ন্যাশনাল এলিমেন্ট অফ স্কটল্যান্ড। তার মানে মিথিক্যাল এই পর্যন্ত কেউ দেখেনি, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে ইউনিকর্নের অনেক কিছু পাওয়ার আছে, এবং কোনো কারণে কেউ যদি ইউনিকর্ন দেখতে পারে তাহলে উনি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান। এবং সে হাইল্যান্ডের গিয়ে হচ্ছে লেকের পানিতে ইউনিকর্ন দেখার চেষ্টা করে। আমরাও সেই লেক ভ্রমণ করতে গিয়ে চেষ্টা করেছি যে ইউনিকর্ন, যদিও এটার কোনো অস্তিত্ব নেই। হ্যাঁ, হ্যারি পটার সিরিজে দেখবেন যে ইউনিকর্ন আছে, এবং হ্যারি পটার সিরিজের আর্থার রোনাল্ড ক্যানিংস যেটা লিখেছেন এটা হলো এই স্কটল্যান্ডেই লেখা, এবং সেই হ্যারি পটার সিরিজের যেই ইয়েগুলো সেগুলো স্কটল্যান্ডেই লেখা, মূলত এই হাইল্যান্ডের জায়গায়। তাহলে আমাদের কনসার্ন হলো যখন ইউরোপ জুড়ে নিজের সাহিত্য সংস্কৃতির পরিচয় ঘটানোর জন্য তারা কাজ শুরু করলো, তখন এই স্কটিশ পয়েট জেমস ম্যাকপারসনের কবিতা অনেক ভাষায় ট্রান্সলেটেড হলো, এবং ট্রান্সলেট করে বলল যে এটা আমাদের সাহিত্য। পাশাপাশি জেমস ম্যাকপারসনও স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডের উপরে, তাদের জাতীয় পশু অ্যানিমেলের ইউনিকর্নের উপরে, এরকম কৃষ্টি এবং কালচারের উপরে অনেক কবিতা রচনা করলো। আওয়ার কনসার্ন ইজ দ্যাট যখন একটা দেশের সাহিত্যকে আরেকটা দেশের সাহিত্যের সাথে তুলনা করতে হবে, এই তুলনা করতে গিয়ে আমাদের সাহিত্যটা কতটা রিচ বা সমৃদ্ধ
এই সমৃদ্ধ এবং রিচ এটা প্রকাশ করার জন্য, বোঝানোর জন্য যখন সাহিত্য অনেক বেশি রচনা হলো, সেই জায়গাটাই হলো কম্পারেটিভ লিটারেচারের কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ দিক। যখন আপনি কোনো দেশের, আপনার দেশের সাহিত্যের সাথে অন্য দেশের সাহিত্যের তুলনা করবেন, যখন আপনার দেশের সাহিত্য নাই, এজন্য অন্যরা বলছে, যেটা হলো গেটের কমেন্টটাকে বলছে যে আফ্রিকান লিটারেচার আর উইক, যেটা আমরা আগের ক্লাসে বলছিলাম। তার মানে আফ্রিকান লিটারেচার উইক, শুধুমাত্র আফ্রিকান লিটারেচারটাই উইক না, কম্পারেটিভ লিটারেচার আলোচনা করতে দেখা গেল যে দেশের সাহিত্য একটু দুর্বল ছিল, তারা তাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য চেষ্টা শুরু করলো। ইট মিনস দ্যাট studying comparative literature encourages all European nations to enhance their literary past, to enhance their literature. তাদের দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে উন্নত করার জন্য they tried to write literature of their own, just like James McPherson. He has written many poems based on the highlands of Scotland. Okay. That is the Scottish Highland. All are the এই সবগুলোই স্কটল্যান্ডের ম্যাপ। ওকে, ফ্রেডেরিক লোলি described Ossian, later a short history of comparative literature from the earliest times to the present day in 1906 as a northern Dante, that means the Italian poet, a great majestic. So he has also written, Frederick Lowley described that Scotland literature. Ossian subject matter combined romance, heroism, accounts of mythical lands, savage lyricism, probably derived from the folk version of Ossian poems. Ossian poems, that means স্কটল্যান্ডের যেই কবিতাগুলো, সেগুলোকে বলা হচ্ছে Ossian poems. এই Ossian poeমের মধ্যে কি আছে, যে জেমস ম্যাকফারসন যেগুলো লিখলেন, সেটার মধ্যে রোমান্স আছে, হিরোইজম আছে, আবার এই যে যেমন ইউনিকর্নের মতো মিথিক্যাল অ্যাসপেক্ট আছে। তার মানে মিথ, কালচার, literary past, these are the roots of a country. An Ossian poem written by James McPherson proved that Scotland had such kind of heroic past. So McPherson had a good knowledge of ancient Gaelic poetry to produce his forgeries. Okay. So this man produced many things relating to the history, culture and myth of Scotland. That is called Ossian or Gaelic. Gaelic, a legendary hero and poet and son of Finn, who is supposed to have lived during the 3rd century AD, represented in Gaelic poems and in imitation of them written by James McPherson in the 18th century, also Ossian. Okay, so this is Ossian impact. Scholars discuss that the impact of McPherson work on French, Italian, Polish, Czech literary system and speculated the reasons for the success of Ossian poems. যখন এই when James McPherson enriched the Scotland literature, the literature of the Scotland's Highland, that was a situation of inspiration for the other European countries. Scotland is a part of UK, that means United Kingdom এর কয়টা দেশ? 4টা, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস এবং ইংল্যান্ড। তার মানে স্কটল্যান্ড হচ্ছে ইউকের একটা পার্ট, তার মানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি। সেই ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যখন সমৃদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস তৈরি করলো কে? জেমস ম্যাকফারসন। উনি যখন সমৃদ্ধ ইতিহাস তৈরি করলো, তখন তার অনুপ্রেরণা কাজ করলো অন্য ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মধ্যে। সেই দেশগুলো কারা কারা? ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যান্ড অ্যান্ড চেক। ওকে, যদি কম্পারেটিভ লিটারেচার যাত্রা শুরু না করতো, তাহলে তো একটা দেশের সাহিত্যের সাথে আরেকটা দেশের সাহিত্যের তুলনায় হতো না। আর যদি তুলনায় না হতো, তাহলে যে ইউরোসেন্ট্রিক যে নর্মস অফ সুপিরিয়রিটি ইউরোপিয়ান পিপলেরা এবং কান্ট্রিরা, তার কান্ট্রির মানুষেরা যে মনে করে তাদের সাহিত্যটা হলো গ্রেট মেজর লিটারেচার, আর অন্যের সাহিত্যটা হলো মাইনর
উইক কালচার, এই যে যে একটা কম্প্যারিজন, নিজেদের কোনো একটা জিনিসটাকে বেশি করে বা সমৃদ্ধ করে দেখাটার অ্যাটিটিউডটাকে বলা হয় কলোনিয়াল অ্যাটিটিউড। আবার আরেকটা অ্যাটিটিউড কি বলা হয়? ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড। ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড মিনস দে আর দ্য রুলিং কান্ট্রি, that is the imperialistic literature. If comparative literature wouldn't start its journey, then this country wouldn't have their own literary and cultural past. যদি কম্পারেটিভ লিটারেচার যাত্রা শুরু না করতো, তাহলে এই সবাই নিজের দেশের সাহিত্যটাকে মনে করতো যে তাদের একটা সাহিত্য আছে, কিন্তু অন্য দেশের সাহিত্যের সাথে তুলনা করতে গিয়ে তাদের সাহিত্যটাও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওকে, বোঝা যাচ্ছে? দ্যাট মিনস জেমস ম্যাকফারসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলিও তাদের সাহিত্য এবং সাহিত্যকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করল। সো জেমস ম্যাকফারসন ওয়াজ ইনক্লুডেড on the curriculum of English department in many parts of the world, ranking equally with Byron, okay, English poet, as a fundamental author of the late 18th and early 19th century. তার মানে ম্যাকফারসনকে বিভিন্ন দেশে, ম্যাকফারসন কোন দেশের কবি? স্কটল্যান্ডের। এবং স্কটল্যান্ডের আমরা হিস্ট্রিতে দেখলাম যে উনি স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন এবং স্কটল্যান্ডের সাহিত্যের প্রতি তাদের হলো অনেক তার অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে। এই জন্য ম্যাকফারসনকে আমরা যেমন আমাদের সিলেবাসে, ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের সিলেবাসে ম্যাকফারসন আছে কিনা হয়তো রেফারেন্স বুক হিসেবে আছে, কিন্তু অন্য অনেক দেশে এই ম্যাকফারসনকে কি একদম পড়ানো হয়, তার যে ফিঙ্গাল অন্যান্য কবিতাগুলো পড়ানো হয়, হ্যাঁ, এবং তাকে তুলনা করা হয় সেই লর্ড বাইরনের সাথে, ইংলিশ যে রোমান্টিক কবি তার সাথে তুলনা করে পড়ানো হয়। ওকে, কিন্তু ইংল্যান্ডে কি হয়? Macpherson appears barely a footnote to the vast majority of the student in English literature and English speaking world. কিন্তু ইংলিশ স্পিকিং ওয়ার্ল্ড মানে কি বললাম? আমেরিকা, তারপরে হচ্ছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, এই জায়গাগুলোতে ম্যাকফারসনকে অনেক বেশি আর মূল্যায়ন করা হয় না। ওকে, কেন মূল্যায়ন করা হয় না? যদি ম্যাকফারসনকে ম্যাকফারসনকে যদি মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে তো তাদের দেশের মানে স্কটল্যান্ডের সাহিত্যটা সমৃদ্ধ প্রমাণ করা হয়। এই জন্য তাকে মূল্যায়ন না করেই তাদের দেশের সাহিত্যকে মূল্যায়ন করা হয় এবং সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বোঝা যাচ্ছে কথাটা? ম্যাকফারসনকে বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সিটিতে সিলেবাসে রাখছে, কিন্তু ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিগুলো ম্যাকফারসনকে সিলেবাসে রাখে না। কেন রাখে নাই? যদি তাকে রাখে তাহলে কি হবে? তার কন্ট্রিবিউশনটাকে স্বীকার করতে হবে। ওকে, এবং তার কন্ট্রিবিউশনটাকে যদি গ্রেট বলে, এটাও মিন করে যে তাদের কন্ট্রিবিউশনটা হলো উইক। ওকে, এই জন্য অন্যান্য দেশ ম্যাকফারসনকে তাদের সিলেবাসে রাখে না, ফুড নোট বা রেফারেন্স বুক এরকম হিসেবে রেখেছে। In one hand, the impact of Macpherson's work is great in different literary sense. Scene and political literary of his age cannot be denied. On the other, Dr. Johnson accused Macpherson of forgery from the beginning. তাহলে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি, ইংল্যান্ডের লিটারেচার, ইংলিশ লিটারেচার, যদিও ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে কথা আছে যে ইংলিশ লিটারেচার, তাহলে আইরিশ লিটারেচারকে কি আমরা আইরিশ লিটারেচার বলবো না ইংলিশ লিটারেচার বলবো? হোয়াট ইজ দ্য আইরিশের ভাষা আলাদা, তারা ইউনাইটেড কিংডমের 4টা দেশের মধ্যে একটা, তাহলে সেটাকে কি ইংলিশ লিটারেচার বলবো? এবং বাইরন হলো ইংলিশ লিটারেচার, ইনি হলো রোমান্টিক পয়েট লর্ড বাইরন। ওকে, এরকম এই জন্য ইংলিশ একজন লিটারারি ক্রিটিক, তার মানে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে ম্যাকফারসনকে রাখা হয় নাই কেন? ডক্টর জনসন একজন ইংলিশ লিটারারি ক্রিটিক, হি হ্যাজ সেড দ্যাট actually Macpherson did forgery. Dr. Johnson accused Macpherson of forgery from the beginning, but it is not the fact of his forgery that Macpherson is not taught in Britain, as his forgery had no impact in Italy and Poland. তার মানে ম্যাকফারসনকে ইংল্যান্ডে ফলো করা হয় নাই, কারণ কি? ডক্টর জনসন বলছে যে এটা হলো ফরজারি, কিন্তু এই কারণের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু ইটালি এবং পোল্যান্ডরা বসে থাকেনি, তারা এই ম্যাকফারসনকে ফলো করে ম্যাকফারসনকে তাদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সেখান দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নিজেদের সাহিত্যকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছে। All happens for the cause of
comparative literature. Rather, Macpherson's success or failure was dependent on his text role in the hotly European debate of national culture and national identity. So whatever may be the condition, Macpherson may be acclaimed by England or not, but Macpherson had a great contribution for enhancing the literary and cultural identity of many European countries. বিশ্বের অনেক দেশের ইউরোপিয়ান, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান, তাদের যে সাহিত্যিক রিভাইভাল, সাহিত্য এবং সাহিত্যকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করার জন্য ম্যাকফারসন একটা অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছে। ইংল্যান্ডে না করলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশ, ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যান্ড, সেখানে অনেক ভূমিকা রেখেছে। ইন ব্রিটেন, স্কটল্যান্ড আর আইরিশ ন্যাশনালিজম ওয়ার ফিয়ার্ড। কেন ইংলিশটা করে নাই? কারণ ব্রিটেন মানে কি? ব্রিটিশ মানে কি? ইংল্যান্ডরা স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের যে ন্যাশনালিটি, তাদের যে তারা নিজেদেরকে আলাদা জাতি হিসেবে দাবি করে। কারা? স্কটল্যান্ডের ভাষা হলো গ্যালিক, আইরিশের ভাষা হলো ইংলিশের যে আদি অরিজিনের ভাষা, সেটা হচ্ছে এই গ্যালির পাশাপাশি আরেকটা ভাষা আছে, হ্যাঁ, এটার নামটা কি, ইংলিশের আদি ভাষা মনে আসবে পরে। সো এই স্কটল্যান্ডের ভাষা আলাদা এবং তাদের কালচার আলাদা, এবং তারা দাবি করে যে তাদের কালচার ইংলিশ কালচারের মতো না, আলাদা, এবং এটাকে ভয় পায় কারা? ইংল্যান্ডরা। সো ইন ব্রিটেন, স্কটিশ অ্যান্ড আইরিশ ন্যাশনালিজম ওয়ার ফিয়ার্ড অ্যান্ড ডিসপাইজ, এবং তাদেরকে তুচ্ছ হিসেবে তুলনা করা হয়। And there was a vested interest in denying the possibility of great literary and political past to both Scotland and Irish culture. কেন তাদেরকে অবজ্ঞা করে? যাতে স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের লিটারেচার এবং কালচারটা ওয়ার্ল্ডে সমৃদ্ধ ইতিহাস তৈরি করতে না পারে। এজন্য একদিকে তারা ভয় পায় কারা? ইংল্যান্ডরা, ব্রিটিশরা অথবা ইংলিশ লিটারারি ক্রিটিকরা, তারা ভয় পায় স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের সাহিত্যকে। যদি ভয় কেন পায়? যে ইংরেজি সাহিত্য বাদ দিয়ে আয়ারল্যান্ডের সাহিত্য তখন সামনে চলে আসবে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। In other nations like French, Italy and Poland, they tried to establish their national identity by rediscovering the past, and they did it by translating the best literature of other nations. তার মানে আপনার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হলে অন্যের দেশের সাহিত্য কিভাবে লেখা হচ্ছে, সে দেশের সাহিত্যের মধ্যে কি উপাদান আছে, মিথিক্যাল, রিলিজিয়াস, কালচারাল, সোশ্যাল, কতগুলো উপাদান আছে, এগুলো জানার উপায় হলো সেই দেশের সাহিত্যকে আপনার দেশের ভাষায় যদি আপনি ট্রান্সলেট করেন, তাহলে আপনার দেশের সবাই সেটা পড়তে পারবে এবং সেখান থেকে আইডিয়া নিয়ে সেই তাদের দেশের নিজ নিজ দেশের লিটারেচারকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। এবং সেটাই শুরু হয়েছিল এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যখন কম্পারেটিভ লিটারেচার যাত্রা শুরু করে। দিস আর হোয়াই ম্যাকফারসন ইজ টট ইন ইটালি, ফ্রান্স অ্যান্ড পোল্যান্ড বাট নট ইন ব্রিটেন। এই কারণে ব্রিটেনে ম্যাকফারসনকে পড়ানো হয় না, কিন্তু কোথায় পড়ানো হয়? অন্য দেশে, ইটালি, ফ্রান্স অ্যান্ড পোল্যান্ডের। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ইম্পেরিয়াল পার্সপেক্টিভ, যেটা আমরা বলছিলাম। ইম্পেরিয়াল পার্সপেক্টিভসটা কি? যে কোনো দেশের সাহিত্যকে স্ট্রং মনে করা, মেজর মনে করা, ক্যানন মনে করা, এবং অন্য দেশের সাহিত্যকে উইক মনে করা। শুধুমাত্র একটা দেশ অন্য দেশকে শাসন করতে পারে ক্ষমতা দিয়ে। সেই ক্ষমতা কি? পাওয়ার অফ উইপন। হ্যাঁ, অবশ্যই এই পাওয়ার অফ উইপনের সাথে সাথে আরেকটা পাওয়ারও আছে, সেটা হলো কালচারাল পাওয়ার। এবং একটা দেশের কালচার এবং ভাষা অন্য দেশের থেকে স্ট্রঙ্গার। এটা বলার অর্থ কি? যে আমাদের কালচার দিয়ে অন্য দেশের কালচারকে ডোমিনেট করা। That is the imperialistic attitude, and that picture changed radically. কোন
পিকচার যেটা কিনা ব্রিটেনে ম্যাকপারসন পড়ানো হচ্ছিল না, সেই পিকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেল। দ্যাট পিকচার চেঞ্জ radically when we turn to consider the way in which Europe was projecting itself on the rest of the world and the American Revolution in 1776. এই যে আমেরিকান ব্রিটিশ যে মনোপলি, তাদের লিটারেচার কালচার যে ভালো, এই জায়গাটা ভেঙে গেল কখন? যখন আমেরিকান রেভলিউশন হলো, কত 1776 সালে। And set the native English of the colonists of along a new road, and in the early 19th century the revolution in the Latin America were to follow similar process of rupture with Spain. Okay, so Latin America the revolution shuru holo, with Spain a revolution shuru holo. Okay. And the vexed question set as whether an author like Anne Bradstreet could be considered an American because she lived in and wrote in New England for most of his life, or English because her poems are published in England. This writer, তার নাম হলো অ্যান ব্র্যাডস্ট্রিট, the most prominent of the early English poet of North America. ইনি নর্থ আমেরিকাতে বাস করেন, and the first writer in England's North American colonies to be published. She is the first Puritan figure in American literature. ইনি আমেরিকান সাহিত্যে আমেরিকাতে বাস করে এবং সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু তার সাহিত্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে কোথায়? ইংল্যান্ডে, পাবলিশড ইন ইংল্যান্ড। যখন এই রাইটারের লেখাগুলো ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হলো, কারণ উনি আমেরিকায় বাস করতেন, ওখানে লিখেছেন, লিখে প্রকাশ করেছেন কোথায়? ইংল্যান্ডে। এজন্য ইংল্যান্ডরা বলছে যে ইনি হচ্ছে ইংলিশ রাইটার, কিন্তু উনি কোথায় বাস করেন? নর্থ আমেরিকাতে বাস করেন। ওকে, সো শি ইজ দ্য ফার্স্ট পিউরিটান ফিগার ইন আমেরিকান লিটারেচার and notable for her large corpus of poetry as well as personal writings published posthumously. Okay, so literary development in the New World reflected a new order in complete contrast to the attitude of the colonial power to the literature produced by the peoples under the domination. That means the many colonies were there. সেই সময় বিভিন্ন কলোনি ছিল ব্রিটিশদের, এবং সেই কলোনির মধ্যে যে রাইটাররা কলোনিতে বাস করে, যে রাইটাররা ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছে, তাদের সাহিত্যকে খুব ভালোভাবে মূল্যায়ন করা হয় নাই। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড। মানে বাংলাদেশ ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল, বাংলাদেশের কেউ যদি ভালো সাহিত্য রচনা করে তাহলে ব্রিটিশরা বলছে যে এটা নট আপ টু দ্য মার্ক, এটা ইংরেজি সাহিত্য না, ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করছে, বলছে নো, ইটস নট ইংলিশ লিটারেচার ফর আন্ডার ইটস ডোমিনেশন। ওকে, অ্যান্ড আই হ্যাভ নেভার ফাউন্ড অ্যামং দেম, এর মধ্যে এরকম একজন আছে, প্রবাবলি দ্য মোস্ট এক্সট্রিম এক্সাম্পল অফ ফিলিস্টাইন ভার্সন ইন দ্য ফেমাস ব্র্যাকেট ইনফেমাস কমেন্ট অফ ম্যাকুলে, হু ইন 1835 স্টেটেড দ্যাট, এই ম্যাকুলে হচ্ছে একজন ফর্মার ব্রিটিশ সেক্রেটারি অফ ওয়ার, হিস্টোরিয়ান অ্যান্ড এসেইস্ট। এই যে কলোনিতে বাস করে তারা যে সাহিত্য রচনা করবে এবং তাদের সাহিত্যটা যে উইক, এটার সবচেয়ে ভালো মূল্যায়ন করেছেন কে? লর্ড ম্যাকুলে। ম্যাকুলে কে? একজন ফর্মার ব্রিটিশ এসেইস্ট অ্যান্ড ওয়ার সেক্রেটারি অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান অ্যান্ড এসেইস্ট। সে বলছে, উনি কি বলছেন? আই হ্যাভ নেভার ফাউন্ড ওয়ান অ্যামং দেম ওরিয়েন্টালিস্ট কারা? প্রাচ্য অ্যান্ড পাশ্চাত্য। এই যে যারা কলোনিতে ছিল, হ্যাঁ, ওরিয়েন্টাল কান্ট্রিতে যেই সাহিত্যগুলো রচনা হয়েছে তাদের, আই হ্যাভ নেভার ফাউন্ড ওয়ান অ্যামং দেম হু কুড ডিনাই আ সিঙ্গেল সেলফ অফ গুড ইউরোপিয়ান লাইব্রেরি was worth the whole native literature of India and Arabia. ম্যাকুলে কি বললো? যে ইউরোপিয়ান দেশের একটা শেলফ আছে না, আমাদের লাইব্রেরিতে কতগুলো শেলফ আছে? অনেকগুলো শেলফ আছে। তো বলছে ইউরোপিয়ান দেশের একটা শেলফে যে পরিমাণ বই আছে বা সাহিত্য আছে, সেটার সাথে সারা
ইন্ডিয়া এবং অ্যারাবিয়াকে যত পরিমাণে সাহিত্য আছে তার থেকে সমৃদ্ধ হলো কি আমাদের ইউরোপিয়ান একটা লাইব্রেরি, একটা শেল। Who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia? ধারণা করা যায়? এটাকে বলা হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড এবং অলসো colonial perspectives. I have certainly never met with the other Orientalists who ventured to maintain the Arabic and Sanskrit poetry could be compared to that of the great European literature, to that of the great. তো বলছে আমি এরকমও জানি না যে কেউ দুঃসাহস দেখেছে যে সংস্কৃত লিটারেচারকে এবং অ্যারাবিক লিটারেচারকে, সাহিত্যকে এই যে গ্রেট ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল লিটারেচারের সাথে তুলনা করবে, এরকম কারো দুঃসাহস আমি দেখি না। কে বলছেন? লর্ড ম্যাকুলেন। এই অ্যাটিটিউডটাই হলো কি ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড, মানে অন্য দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে দমায়ে রাখা। দ্যাট ইজ লর্ড ম্যাকুলে। So Lord Macaulay's attack on the cultural heritage of the Middle East and the Indian subcontinent strike us today as both the racist and absurd. So Lord Macaulay's comment is very much racist and also absurd. Yet the underlying assumption of Macaulay's position were widely shared. Edward Fitzgerald, whose translation of the Rubaiyat o Omar Khayyam became one of the great classic poems of the 19th century. তার মানে এই যে এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড, ইনি কি করলেন, এই ওমর খৈয়ামের যে একটা লেখা রুবেয়াতে ওমর খৈয়াম, এটা ইনি ট্রান্সলেট করলেন। আগে কি বললেন যে এই অ্যারাবিক এবং সংস্কৃত সাহিত্য ইউরোপিয়ানদের সাথে তুলনা করা যাবে না, কিন্তু এই এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড এরকম অ্যারাবিক ফার্সি সাহিত্য ওমর খৈয়ামের রুবেয়াতে ওমর খৈয়াম, এটাকে ট্রান্সলেট করে উনি অনেক প্রতিভা কি খ্যাতি অর্জন করলেন। একদিকে বলছেন যে এই সাহিত্য কি করা যাবে না, এটা কিছুই তুলনাই করা যাবে না, কিন্তু সেই সাহিত্য ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করে উনি খ্যাতি অর্জন করলেন। became one of the great classic poems of the 19th century who had a low opinion of Oriental literature. এত ওরিয়েন্টাল লিটারেচারের উপর এত উইক মনোভাব এবং সেই মনোভাবের পরিপ্রকাশ ভিতরে রেখেই উনি ট্রান্সলেট করলেন রুবায়াতে ওমর খৈয়াম, and he got reputation in the 19th century as a great European writer. It is an amusement to me, he wrote to his friend Cowell on March 20, 1887, to talk what liberties I like with this Persian who, as I think, are not poets enough to frighten one of such excursion, who really do want a little art to shape them. এই যে ম্যাকুলেস কমেন্ট এবং সেই এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের ওপিনিয়নের উনিও বলছেন যে আসলে এই যে ওরিয়েন্টাল পিপলেরা তারা যে সাহিত্য রচনা করছে সেটার মধ্যে কি হু রিয়েলি ডু ওয়ান্ট আ লিটিল আর্ট টু শেপ দেম, তারা আসলে সাহিত্য রচনা করার যে ইন্টেলেকচুয়াল সেটা তাদের মধ্যে নাই, থাকলেও কি আ লিটিল। হ্যাঁ, দ্য পোয়েটস আর নট দ্য পোয়েটস এনাফ টু ফ্রাইটেন one from such excursions who really do want a little art to shape them. তার মানে ওরিয়েন্টাল কোনো কবি না, কোনো রাইটারই না, কিন্তু সেই পার্সিয়ান রুবায়াতে ওমর খৈয়াম এটা ট্রান্সলেট করেই এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড উনি অনেক খ্যাতি অর্জন করলেন। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড, an English poet and writer, his most famous poem is the first and the best known English translation of the Rubaiyat Omar Khayyam, which was kept its reputation and popularity since the 1960s. So একদিকে আপনি বলবেন যে এই সাহিত্য কিছুই না, আবার সেই সাহিত্য ট্রান্সলেট করেই উনি অনেক খ্যাতি অর্জন করলেন। ওকে, so belief in the superiority of their own culture was a part of politics of imperialism. So belief in the superiority of their own culture and literature was the part of politics of imperialism,
And the rhetoric which dismisses African and the Asian people as the primitive or childlike also dismisses their art forms in various way. তার মানে তাদের ক্ষমতাটাকেই কম বলে দেখে নাই, তাদের আর্ট এবং কালচারটাকেই তুচ্ছ হিসেবে দেখা হয়েছে কাদের দ্বারা? এই ইউরোপিয়ান কলোনিয়াল পাওয়ারের দ্বারা। ওরাল কালচার ওয়াজ জেনারেলি রিগার্ডেড অ্যাজ বিং আ লোয়ার স্ট্যাটাস। প্রথমত হচ্ছে আমাদের দেশে যে ফোক, কবিতা, গাঁথা যেগুলো মুখে মুখে প্রচলিত আছে, এগুলোকে ইউরোপিয়ান পিপলেরা এটাকে কোনো সাহিত্যেরই অংশ হিসেবে তুলনা করে না। কিন্তু এই জিনিসগুলোই, and so the existence of the tradition of oral epics for example was considered insignificant. Oral epic, primary epicটা কি? Oral epic, হ্যাঁ, মিল্টন প্যারাডাইস লস্ট অ্যান্ড প্যারাডাইস রিগেইনড, দিস আর দ্য ওরাল এপিক। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে সেকেন্ডারি এপিক কোনগুলো? যেগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি এপিক যেগুলো হচ্ছে লেখা হয়েছে। ওকে, তো যেগুলো হচ্ছে ওরাল এপিক মানে মানুষ মুখে মুখে রচনা করেছে, হোমার্স ইলিয়াড আর ওডিসি, হ্যাঁ, এগুলোকে ধারণা করা হয় যে হোমার নামে আসলে কেউ ছিলই না। এটা অনেকে কম্পাইল করে, বিভিন্ন চারণ কবিদের কবিতা কম্পাইল করে তাদেরকে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটা হলো হোমার। ওকে, কিন্তু সেই ইউরোপিয়ান রাইটারেরাই বলছে যে ওরাল এপিক পয়েমের কোনো ভিত্তিই নেই, হ্যাঁ, was considered insignificant. At the same time, because of the importance of the written epic of the European tradition, those culture which had no epic, কেন তারা এটা বলছে যে ওরাল এপিক? কারণ তাদের ওরাল এপিক নেই, কাদের? ইউরোপিয়ানদের। এই জন্য তারা বলছে যে আসলে ওরাল এপিক কোনো এপিকই না। Which saw the lyric as the highest form of poetry was also downgraded Homer and the Greeks, the plays of Shakespeare, the poetry of Spenser and Milton. These were the text against which other works were measured and found wanting. তার মানে তারা সাহিত্য বলতে বোঝে হোমারের কবিতা, শেক্সপিয়ারের কবিতা, স্পেন্সার এবং মিল্টনের যে লেখা, এগুলোর সাথে তারা অন্য সাহিত্যগুলোর তুলনা করে এবং তুলনা করে বলে যে আমাদের সাহিত্য আছে কি? হোমারের সাহিত্য আছে, আমাদের উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সাহিত্য আছে, আমাদের স্পেন্সার মিল্টনের কবিতা আছে। এই কবিতার সাথে অন্য সাহিত্যগুলো তুলনাই করা যায় না। এই অ্যাটিটিউডটাকে বলা হচ্ছে কি? দ্য বিলিভ ইন সুপিরিয়রিটি অফ দেয়ার ওন কালচার is called the cultural imperialistic attitude. That means our culture and literature is the best and other culture and literature is the weaker or worst. That is Omar Khayyam's সেই রুবিয়াতে ওমর খৈয়ামের we are no other than a moving raw of magic shadow shapes that come and go. আমরা তো কবিতা বলতে গেলেই আমরা কি মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ, মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ, ইংলিশ কবিতা থেকে সাইট। এটা কেন হয়েছে? কারণ আমাদের মননে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাদের সাহিত্যই হচ্ছে গ্রেট। কিন্তু এই ওমর খৈয়ামের যে পার্সিয়ান কবি, তার লেখাও যে এরকম গ্রেট থাকতে পারে, ভালো হতে পারে, সেই জিনিসগুলো এখানে দেখানো হয়েছে। উই আর নো আদার দ্যান আ মুভিং রো অফ ম্যাজিক শ্যাডো শেপস দ্যাট কাম অ্যান্ড গো। ওকে, এটা আবার এই রুবিয়াতে উমর খৈয়ামের ফার্স্ট লাইন, হ্যাঁ, awake for morning in the bowl of night has flung the stone and the puts the stairs to flight, and lo, the hunter of the east has caught the sultan's turret in the nose of light. তার মানে এই যে ফার্সি ভাষায়, আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে, সেটা আবার ইংরেজিতে কি করা হয়েছে? ট্রান্সলেশন করা হয়েছে। ওকে, so that is the রুবিয়াতে উমর খৈয়াম is a collection of quatrains and the 4 lines poems. এই যে এই সবগুলোতেই হচ্ছে 4 লাইন করে কবিতা। এই যে এখানে আরবি কয় লাইন আছে? 4 লাইন। এই রুবিয়াতে উমর খৈয়াম যেটা ট্রান্সলেট করলেন কে? ফিটজেরাল্ড। এখানে এটা হলো রুবিয়াতে উমর খৈয়াম ইজ আ কালেকশন অফ দ্য কোয়াট্রেন্স। কোয়াট্রেন্স মিনস 4 লাইনের কবিতার যেই স্তবক, সেটাকে বলা হয় কোয়াট্রেন্স। 4 line poems attributed to the Persian polymath Omar Khayyam. While Khayyam was renowned in his lifetime for his contribution to mathematics and astronomy, কিন্তু আসলে ওমর খৈয়াম তার জীবদ্দশায় তাকে হচ্ছে ম্যাথমেটিশিয়ান এবং অ্যাস্ট্রোনমি হিসেবে তুলনা করা হয়েছে। His poetic legacy was largely unknown until the 19th century. The work we know as the Rubaiyat is actually a translation by the English writer Edward Fitzgerald. তার মানে এডওয়ার্ড
ফিটজেরাল্ড এটাকে ট্রান্সলেট করার আগে বিশ্ব এই ওমর খৈয়ামের লেখা হিসেবে জানতোই না। ওমর খৈয়ামের সুনাম ছিল কি হিসেবে? ম্যাথমেটিশিয়ান হিসেবে এবং কি অ্যাস্ট্রোলজার হিসেবে। কিন্তু যখন এটাকে ট্রান্সলেট করা হলো কিসে? ইংরেজিতে। কে ট্রান্সলেট করলেন? এই যে ইংলিশ পোয়েট এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড, উনি যখন ট্রান্সলেট করলেন তখন তার রেকগনিশন পাওয়া গেল। তার মানে কি, যদি কম্পারেটিভ লিটারেচার যাত্রা শুরু না করতো তাহলে রুবায়াতে ওমর খৈয়াম কি হতো না? ট্রান্সলেট হতো না। এবং ট্রান্সলেট না হলে এইরকম যে একটা ফার্সিয়ান সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে সেটা ওয়ার্ল্ড জানতো না। কিন্তু পাশাপাশি ইউরোপিয়ানরাও তাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এই ট্রান্সলেশন দিয়ে। সেই ট্রান্সলেশনের রুট কোথায়? পার্সিয়ান। ওকে, this was the thing of comparative literature. Okay, and we have to conclude in such a way that comparative literature is a field of study that examines literary and cultural expression across various boundaries, including language, nationality, geography, academic discipline. It seeks to understand the culture from the within and by analyzing language and artistic tradition, যেটা হলো আমরা আলোচনা করলাম স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড অ্যান্ড পার্সিয়ান সমস্ত দেশের সাহিত্যের যে তুলনা, এই তুলনাগুলোর মধ্য দিয়ে যে সাহিত্যকর্ম তৈরি হয় এবং সাহিত্যকর্মের প্রকাশ লাভ করে সেটাকেই আমরা বলছি কম্পারেটিভ লিটারেচার। সো ফর দিস রিজন কম্পারেটিভ লিটারেচার ইজ কল্ড interdisciplinary. That means the interdisciplinary nature of comparative literature allows for a broad scope of inquiry encompassing the relationship between literature and the other aspects of human activities, such as history, politics, philosophy, art and science. That means comparative literature can compare, that means the comparative study or comparative literature can compare the history, philosophy, politics, art, science, culture, myths, sociology, everything can be compared in comparative literature. And when you will be comparing the literature, you can understand that perspectives very well. আপনার দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে যদি অন্য দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সাথে তুলনা করা হয় তাহলে কি হবে সেটা ভালোভাবে জানা যাবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টাডি কম্পারেটিভ লিটারেচার স্টাডি চ্যালেঞ্জেস দ্য ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড বেসড অন লিটারেচার অ্যান্ড কালচার। এই সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বদৌলতে যে ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড, মানে অন্য দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে দমিয়ে রাখার যে অ্যাটিটিউড, সেই অ্যাটিটিউডটাকে কী করা যায়? চ্যালেঞ্জ করা যায়। কেন চ্যালেঞ্জ করা যায়? তখন আপনিও বলতে পারবেন যে আমাদের সাহিত্যও গ্রেট। এখন এই ওমর খৈয়ামের রুবায়াতে ওমর খৈয়াম, এই পার্সিয়ান কবির কবিতাটা যদি আমরা না জানতাম কম্পারেটিভ লিটারেচার, তাহলে আমরা বলতে পারতাম না যে কি ইংলিশ সাহিত্য আসলে এই পার্সিয়ান সাহিত্য থেকে অনেক কিছু ধার করেছে। ওকে, তার মানে কি, এই যে ইম্পেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড, দ্যাট মিনস ইউরোপিয়ান লিটারেচার ইজ দ্য বেস্ট, দ্যাট notion, that imperialistic nation is challenged by the study of comparative literature. Okay, Sunia, got the point? Okay. So this is about comparative literature. কালকের ক্লাসে কি হবে? হ্যাঁ